الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واستناء المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيء في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتبين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح
بما نستريح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا فما عندك لشر علينا وهو العمل الذي يقربنا اليك في الدنيا والاخره اللهم زاهدنا في الدنيا ورزقنا بالاخره واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa 8 satu ayat. Kemarin 78. 77 kemarin. Sekarang 78. Kayaknya sama. Oh, 78 belum ya? Belum. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal has 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Pada ayat ke-77 yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi sekelompok orang yang pada saat mereka sebelum hijrah dalam kondisi tertindas menginginkan perang, memohon perang kepada Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW suruh memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala izin perang, tapi justru Allah tidak mengizinkan perang dalam kondisi tertindas waktu di Mekah. Pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan yang lalu, orang itu harus bijaksana dalam bertindak. Jangan bertindak berdasarkan emosi, nanti yang ada hanya penyesalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam kondisi tertindas di Mekah itu Allah melarang mereka berperang. Hikmahnya kalau mereka berperang konyol, mati konyol mereka karena jumlahnya masih sedikit. Padahal
kemungkaran itu ada di mana-mana pada saat itu. Tapi mengatasi kemungkaran itu, setan itu menebarkan kemungkaran dengan taktik. Nah, kita mengatasi kemungkaran juga harus dengan taktik. Setan menebarkan kemungkaran menggunakan akalnya, cerdas setan itu. Kita manusia juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hitam putih. Dalam hidup ini begitu ada kemungkaran, tumpas, habis juga kita nanti akhirnya. Kemungkaran itu akhirnya akan terus berkembang karena diorganisir dengan baik. Makanya sampai ada yang mengatakan kemungkaran yang diorganisir dengan baik akan lebih cepat menebar daripada kebaikan yang dijalankan tanpa rencana, tanpa planning. Nah, itu diantara hikmahnya Allah melarang Nabi berperang melawan. Padahal kalau disuruh berperang sanggup Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih berani dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih berani dari para sahabat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW itu bertindak bijak orangnya. Nah, orang-orang yang tadinya meminta kepada Nabi perang karena emosi yang ada di dalam dirinya, melihat penindasan di mana-mana, setelah mereka hijrah, kekuatan orang Islam itu mulai bertambah. Waktunya diperintah perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Waktunya Allah memerintahkan perang, mereka justru mundur. Kenapa mundur? Karena di Madinah itu mereka sudah merasakan situasi yang nyaman. Enak di Madinah, tidak ada yang ngejar-ngejar, bisa sholat ke masjid, mau makan ada makannya. Kemudian mereka juga punya mata pencaharian, bisa bekerja. Pada saat mereka merasakan nyaman, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berperang. Karena kenyamanan yang mereka rasakan itu ada di dalam Madinah, tapi di luar Madinah orang-orang musyrik itu bergerilya, memusuhi Nabi Muhammad SAW dan punya rencana bermacam-macam. Tapi justru yang tadinya waktu di Mekah minta perang itu mundur. Nah, ini kemudian diantaranya ada yang memetik hikmah, orang kalau mau maju meluruskan sesuatu berdasarkan emosi, nanti begitu dihadapkan dengan masalah yang dia emosi ingin menyelesaikan itu, begitu dihadapkan dengan masalah itu, dia yang pertama kali mundur. Karena tidak dipupuk, tidak keinginan untuk menyelesaikan masalah itu tidak tumbuh dari sumber yang baik. Hawa nafsu saja. Nah, saya kasih contoh di pertemuan yang lalu, umpamanya dapat kabar itu di luar ada orang dipukuli, emosi dia, ada orang dipukuli, nggak ada yang bela, ayo kita pukul, balas. Sampai di sana tidak tahu yang mukul, badannya besar. Dia yang pertama kali mundur, ya, lari dia. Tapi kalau orang berdasarkan lillah, fillah, dipupuk, tidak berdasarkan emosi, dia itu berani pantang mundur. Kalau sudah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengingatkan ketika mereka itu waktu diwajibkan berperang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhshawnan nas ka khasyatillah au asyadda khasyah. Mereka itu takut kepada manusia seperti takutnya mereka kepada Allah, atau bahkan lebih takut kepada manusia. Lebih takut kepada manusia daripada Allah. Sampai mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kenapa kau tetapkan perang sekarang ini, pas enak-enaknya hidup kami, sampai-sampai kami ini tidak pernah merasakan nyaman. Dulu waktu di Mekah dikejar-kejar, sekarang di Madinah baru mau enak sedikit diwajibkan perang. Nah, ini hikmah yang bisa kita petik. Orang beriman, orang muslim itu kalau mau istirahat, tempatnya bukan di dunia. Istirahatnya nanti kalau sudah mati. Kalau sudah mati hidupnya nikmat, nyaman. Orang yang kebanyakan istirahat di dunia nanti ribut waktu di kubur. Karena waktunya banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak ada gunanya buat akhirat ini. Bekalnya buat ke akhirat tidak ada. Kalau di sini santai kayak di pantai, nah, istilahnya gitu, santai seperti di pantai. Suruh sholat tidak mau, suruh ngaji tidak mau, malas, semuanya malas, tidak punya bekal kan?
Nanti waktu mati bingungan dia, ribut dia nanti cari macam-macam, sudah tidak punya apa-apa dia. Tapi orang yang di dunia ini sibuk mempersiapkan diri, zikir, ngaji, beramal baik, sedekah, menahan hawa nafsu. Kayak sahabat ini, kita tidak diwajibkan oleh Allah seperti sahabat. Kalau diwajibkan seperti sahabat, mungkin jadi Abu Lahab semua kita ini. Lari kita ninggalin Rasulullah SAW. Ini sahabat ini baru nyaman-nyaman sebentar sampai di Madinah. Ayo sekarang waktunya perang. Nah ini mereka bilang, laula akhartana ila ajalin qarib. Kok ditunda sebentar toh ya Allah. Ini biar kita nyicipi dulu rasanya hidup nyaman ini di Madinah. Enggak. Nyaman ini tempatnya bukan di sini. Nyaman nanti kamu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia itu tempatnya ujian. Wal akhirah darul jaza. Akhirat itu tempatnya negeri pembalasan. Dunia negeri ujian. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, saya ini kok dapat ujian hidup saya." Lah kamu sudah mati apa masih hidup? Masih hidup lah saya. Kalau masih hidup ya sudah, ini tempatnya ujian memang. Memang tidak nikmat ujian. Orang yang biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya Allah mau meningkatkan kedudukannya atau Allah mulai mencintai hamba tadi. Seorang hamba itu ketika mulai dia menjadi baik, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberinya banyak ujian supaya cepat bersih ini hamba. Supaya cepat dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dulu yang pernah dia lakukan. Ditimpai ujian banyak sama Allah biar bersih. Makanya kalau ada orang sakit, Rasulullah kalau dapat kabar, ya Rasulullah fulan bin fulan sakit ya Rasulullah, tahur kata Rasulullah. Tahur itu nyuci badannya dia, menyuci rohaninya dia. Dari orang Islam itu dapat nikmat bersyukur pahala, dapat sakit sabar pahala lagi. Nah, nikmat semua orang muslim. Nah, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah. Allah ini jika mencintai hambanya, Allah akan menurunkan ujian demi ujian untuk hamba tadi, supaya hamba tadi cepat bersih dari kotoran. Yang kedua, supaya hamba tadi cintanya terhadap selain Allah terkikis. Baru punya mobil mogok, baru beli rumah bocor, pusing dia. Pokoknya tidak ada enaknya di dunia ini. Nah itu berarti kalau dia menghadapinya dengan hati yang sabar, dengan hati yang ikhlas, menerima semua ketentuan Allah SWT. Bukan tidak berikhtiar loh ya, berikhtiar, tapi semuanya dia pasrahkan kepada Allah SWT. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Itu yang dia. Orang yang paling sering menerima cobaan di dunia ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang dapat ujian seperti Rasulullah SAW. Kita kalau dikasih ujiannya Nabi Muhammad setitik aja mati kita langsung, jadi bubur kita ya. Nah, padahal setiap orang ini pasti ada ujiannya masing-masing. Hanya saja la yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin membebani sesuatu kepada seseorang kecuali orang itu mampu. Nah, berarti ujiannya ini macam-macam orang. Ada yang ujiannya anak TK, ada yang ujiannya anak SD, ada yang kalau masih TK tidak mungkin diberi ujian sama Allah, ujiannya mahasiswa. Pasti sudah pas ujiannya Allah SWT. Supaya dia dari TK naik ke SD, dari SD naik ke SMP. Loh nanti kalau sudah naik SD selesai ujiannya? Enggak. Tetap dikasih sama Allah SWT. Makanya panas yang diderita, sakit panas yang diderita oleh seorang nabi itu berlipat-lipat melebihi panas yang diderita orang awam. Sampai disebutkan kata ulama, panas yang diderita oleh Rasulullah itu kalau diambil, diletakkan ke badan kita, kita bisa jadi bubur. Panasnya luar biasa. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang lolos dari ujian. Bahkan Muhammad SAW.
pasti kena ujian. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani hidup ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ujian nggak boleh. Minta ujian tidak boleh. Allah uji saya ya. Tidak boleh. Minta ujian nggak boleh. Tapi pasti diuji oleh Allah ya. Pasti diuji. Minta ujian itu kurang ajar namanya. Nantang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diuji oleh Allah yang sabar. Kalau diuji yang sabar. Nah, sebagian walinya Allah. Jadi ujian itu adalah tanda perhatian Allah kepada hamba. Allah itu kalau mulai memperhatikan hambanya dikasih ujian sama Allah. Makanya sebagian wali kata Habib Ahmad, Habib Muhammad bin Hadi Asghar, dalam bukunya dia tulis buku itu judulnya Sabar. Bukunya ini judulnya Sabar, tipis semua bukunya. Dia bilang sebagian walinya Allah Subhanahu wa taala itu kalau seminggu tidak ada ujian dia kebingungan. Kalau tidak ada ujian seminggu gitu dia kebingungan. Jangan-jangan Allah sudah mulai meninggalkan aku, tidak perhatian lagi. Jangan-jangan Allah sudah tidak memperhatikan lagi. Jadi kalau seminggu tidak ada ujian dia malah bingung. Kalau kita ada ujian kita malah bingung. Mikirnya macam-macam kita kan. Padahal ujian itu Allah cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan kita sesuci-sucinya tanpa susah dan tanpa kesulitan, insyaallah. Nah, begitu juga para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada waktu santai. Ini sekarang waktunya perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan hai Muhammad kepada mereka, kehidupan dunia, kenikmatan dunia itu sedikit. Mau apa kamu pertahankan kenikmatan dunia ini sampai kamu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kamu megangi kenikmatan dunia sampai kamu meninggalkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik berlipat-lipat daripada kenikmatan dunia ini. Tapi khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau dunia semua orang bisa mencicipinya. Tapi kalau akhirat hanya khusus untuk orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan tidak ada di antara kalian wahai hamba Allah yang dizalimi oleh Allah sekecil apapun. Tidak ada hamba yang dizalimi oleh Allah. Kalau kamu dikasih ujian di dunia ini, kamu menjalaninya dengan benar, nanti bayaran untuk kesabaran kamu itu ada semua, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Dicatat. Kalau pengadilan dunia bisa korupsi, bisa pilih kasih, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Semua nanti dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-78. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina ma takunu, dimanapun kamu ada, kamu berada dimanapun, yudrikkumul mautu, maka kematian itu akan mencapaimu, mengejarmu, mendapatkan. Jadi sebetulnya bukan kita yang menghampiri mati, tapi mati yang menghampiri kita. Kalau kita yang menghampiri mati, berarti kita bisa tidak mati. Kalau kita menghampiri mati, matinya dari situ kita bisa lari. Tapi ini mati ini mengejar-ngejar kita. Mati ini mengejar kita. Jadi setiap anak cucu Adam itu dari mulai lahir, kematian itu sudah ngejar dia. Ada yang masih 1000 kilo, ada yang masih 2000 kilo, 3000 kilo, belum kekejar kan? Sampai nanti tinggal 1 kilo itu berarti tinggal berapa hari itu? 1 kilo, tinggal berapa meter sampai ketemu nanti ya? Sampai ketemu. Nah, jadi kita tidak bisa lari dari kematian ini, kata Allah SWT. Aina ma takunu
yudrikumul mautu. Perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu akan mengejar kalian. Kapan kepegangnya ini? Wallahu a'lam. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah, walaupun kamu ini sembunyi di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun, paling tinggi, paling kuat, paling tinggi. Kamu sembunyi situ, kamu kuncinya kamu buang. Mati itu masih bisa nembus. Malah mati itu, tidak ada makan, tidak ada yang bisa ngasih makan, tidak ada yang bisa ngasih minum. Mati itu tidak bisa dihalangi dengan benteng sebesar apapun, tidak bisa dihalangi dengan apa-apa. Kamu sembunyi di mana dihampiri oleh mati. Kemana aja kamu pergi, mati itu pasti mencapai kamu. Seperti yang pernah saya sampaikan. Ada satu orang ketemu Nabi Sulaiman itu. Kata orang tersebut, wahai Nabi, kamu kan bisa merintah. Nabi Sulaiman kan bisa merintah angin ya. Kemana-mana bisa naik angin Nabi Sulaiman. Orang zaman sekarang baru buat drone, bisa dinaiki. Nabi Sulaiman sudah pakai angin kemana-mana sendiri, bukan naik pesawat ya, naik angin kemana-mana Nabi Sulaiman. Orang ini datang ke Nabi Sulaiman, tolong Nabi, saya ini ingin sekali pergi ke India. Nabi Sulaiman kan ada di Palestina. Saya mau tahu India itu seperti apa. Dulu kalau mau pergi ke India dari Palestina, bayangkan harus naik kapal, harus naik ontanya berapa bulan sampai di India. Orang-orang yang dulu dari Hadramaut ke Indonesia aja sampai makan waktu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dari Sewon ke pelabuhannya ada di Mukalla sana. Itu sudah 4 hari dulu naik onta. Kemudian dari Mukallanya dia pergi naik kapal transit di mana-mana. Sampai ke India, dari India baru ke Indonesia. Orang dulu kalau mau pergi haji, yang nganterkan itu ke pelabuhan satu kampung, perpisahan sudah, mungkin tidak ketemu lagi, nangis. Sekarang orang umroh setiap bulan. Ustaz Dadang ini sebulan berapa kali itu sudah lengkap. Nah, mudah-mudahan nanti balik lagi bisa ke Mekah, Madinah, diangkat wabahnya. Sekarang mundar-mandir Mekah, Madinah. Pagi masih sarapan di Mekah, malam makan di Indonesia. Paginya masih di Jeddah, malam sudah di Indonesia. Subhanallah, kemudahan ini ya. Nah, zaman dulu susah. Ini orang bilang ke Nabi Sulaiman, saya ingin sekali ke India. Ya sudah, dipanggilkan angin sama Nabi Sulaiman, naik orangnya. Orang ini berangkat, di belakang orang itu ada satu orang misterius, tertawa orang. Kata Nabi Sulaiman, kamu siapa kamu? Kata orang itu, saya Israel. Israel ini ketawa ya. Loh, kenapa Israel kok ketawa? Kata Nabi Sulaiman. Kata Israel ini, saya ini tadi kebingungan, menerima tugas dari Allah suruh nyabut nyawanya orang ini di India. Padahal orang ini masih di Palestina. Nah, ini salah apa? Bener apa salah ini? Kan tak mungkin salah ini Allah. Tapi ini orang ini masih di Palestina. Padahal ini tinggal berapa menit lagi saya harus nyabut nyawanya. Nunggunya harusnya di India. Enggak tahunya dia ini diantarkan kamu menuju kepada kematian. Nah, kalau sudah matinya ditentukan di India, walaupun kurang 1 detik lagi matinya, kita di Indonesia, ya sampai ke India kita. Nah, mungkin bisa lepas. Semua yang diperhitungkan Allah nggak mungkin meleset. Jadi tidak ada salah. Oh, Israel salah, harusnya mati dulu. Tidak ada salah. Apalagi orang zaman sekarang. Ini harusnya dia itu perempuan. Tapi apa namanya? Jiwanya, badannya laki-laki, jiwanya perempuan. Itu yang buat Jepang apa? Bisa salah kayak gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa buat. Jepang bisa salah, Amerika bisa salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala laki-laki, perempuan. Tidak ada orang
laki masuk badannya perempuan atau orang perempuan masuk badannya laki-laki. Ya makanya kita maklumi dia tingkahnya gemulai seperti perempuan. Itu penyakit harus disembuhkan, bukan dimaklumi. Itu penyakit harus dibawa psikolog, diperiksa otaknya, kejiwaannya. Suka kepada sesama jenis harus diperiksa, bukan direstui. Tidak mungkin Allah SWT menetapkan sesuatu salah. Kalau sudah waktunya, kematian itu pasti datang. Kenapa ayat ini tahu-tahu membahas kematian? Kata Allah SWT, kamu ini minta perang ini ditunda karena takut mati, terus kamu tidak bisa mencicipi kenikmatan. Kalau kamu tidak perang pun, kalau kamu sudah waktunya mati dan matinya umpamanya tertusuk pedang, kamu di rumah masih istirahat di rumah, pedangnya ini ngambil kamu. Kematian kita dengan bentuk seperti apa itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita mau sembunyi dimanapun, ya sudah, kematian kita pasti bakal seperti itu. Sama seperti ceritanya Nabi Sulaiman ini tadi, pasti menghampiri kita. Ada orang tidak mau naik pesawat. Kenapa? Takut nanti kalau jatuh. Jadi dia setiap hari kerjanya di rumah, terus tidak mau pergi naik pesawat. Pesawatnya jatuhi dia. Tetap matinya gara-gara pesawat. Berarti ini sudah ditentukan matinya karena pesawat. Di dalam rumahnya pesawatnya yang jatuhi dia. Kalau di Solo dulu ada orang, rumahnya di pinggir jalan, sore-sore masih minum teh sama istrinya. Bis ini nyelonong masuk ke dalam rumah. Jadi dia mati ditabrak bis, padahal tidak naik mobil, tidak naik apa-apa. Nah kalau sudah matinya ditabrak bis, bisnya yang ngampiri dia di rumah itu. Bisnya masuk di rumah masih minum teh. Jadi tidak usah takut naik pesawat. Pesawat baru ada yang jatuh, mulai sekarang saya tidak mau naik pesawat lagi. Tidak ada hubungannya. Orang di rumah aja juga bisa mati. Orang di dalam rumahnya juga bisa merasakan kematian. Nah, tapi hidup itu juga harus punya ikhtiar. Karena nanti rem mobil belum, enggak apa-apa, kalau enggak ditakdirkan mati ya enggak mati, jalan. Ini namanya cari-cari ini ya. Bukan tawakal itu males gitu. Hidup itu harus punya planning, kalau ada kerusakan dibetulkan. Tapi matinya seperti apa itu urusan Allah SWT. Dan orang yang beriman itu tidak mungkin mengalami kematian yang mengenaskan atau menyakitkan. Tidak ada. Orang yang beriman semua matinya enak. Mau jatuh dari pesawat, mau pesawat meledak, semua sama aja. Semua enak buat orang yang beriman. Matinya pasti enak. Rasulullah SAW dulu kesakitan. Nah Rasulullah SAW kesakitan karena seperti yang saya sampaikan tadi. Karena memang Nabi ini, yang dialami Nabi ini ujiannya sangat besar. Itu tapi Nabi Muhammad, kalau kita tidak mungkin seperti itu. Kemudian ada yang berpendapat Nabi itu sakit karena meminta kepada Allah, sakitnya kematian untuk umatnya itu ditimpakan ke dia semua. Jadi kalau kita tidak cinta sama Rasulullah ini keterlaluan betul. Kalau kita sampai sholawat aja sekali males, itu keterlaluan. Karena Nabi itu sangat sayang sekali kepada kita, terutama di bulan Rabi, ya, bulan Rabiul Awal ini. Sediakan waktu untuk mengenang Rasulullah SAW, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau sangat cinta sekali kepada kita. Orang yang beriman mati itu sakit kan, diceritakan oleh Rasulullah sakit kematian itu, memang betul sakit. Tapi sakit pada umumnya cuma orang yang beriman itu tidak merasakan sakit itu. Seperti orang yang dioperasi kemudian dibius, sakit tak? Tidak ingat apa-apa dia, tahu-tahu sudah selesai. Nah orang yang beriman itu seperti itu. Tahu-tahu dia sudah tidak ada, sudah. Dia tidak merasa apa-apa. Padahal prosesnya sakit seperti yang dijalankan Nabi, sakit. Kita ini gigi dicabut aja sakit kok. Saraf baru berapa saraf itu? Kalau kematian itu nyawa itu ditarik dari seluruh tubuh kita itu sarafnya.
lepas dari seluruh tubuh kita. Sakit sekali. Tapi kita dibius oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiusnya dengan, kata Rasulullah SAW, dihadirkan hal-hal yang indah saat dia mau mati. Ada yang ditampakkan tempatnya nanti di surga. Ada sebagian hamba Allah yang wafat dikunjungi oleh orang-orang soleh. Waktu mau wafat itu dikunjungi oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kan masih hidup rohnya, ya. Dia bisa hadir di majelis, bisa hadir. Ada sebagian yang diizinkan oleh Allah SWT. Ada yang waktu wafat didatangi Rasulullah SAW. Sebagian. Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengatakan hadis itu, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa yang memimpikan aku di saat dia tidur, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Suatu saat dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Kata Ibn Hajar, minimal waktu dia wafat, dia didatangi Rasulullah SAW, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan kita diizinkan kedua mata kita memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian orang soleh dia bisa mengalami hal-hal seperti itu. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi juga yang ada di Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kalau ditimpa kebaikan, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau mereka tertimpa keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka mengatakan hadhihi min indik. Ini gara-gara kamu, hai Muhammad. Ada kata inda di sini. Inda itu mengarah betul kepada Nabi Muhammad SAW. Hadhihi min indik. Jadi kalau yang baik-baik, mereka tidak mau bilang ini berkatnya Nabi Muhammad. Tidak mau, karena mereka tidak senang sama Rasulullah SAW. Tapi kalau yang baik-baik, ini Allah cinta kepada mereka maksudnya. Tapi kalau ketimpa sesuatu yang buruk, gara-gara kamu, hai Muhammad. Orang Yahudi juga seperti itu. Waktu Rasulullah SAW pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, tersebar wabah di kota Madinah. Kata orang Yahudi, gara-gara Muhammad ini datang ke Madinah membawa sial. Sekarang satu Madinah sakit semua, panas semua, sakit panas, sakit flu. Tapi bukan COVID, flu Madinah. Cuma bedanya dulu ada Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat itu semua mengigau sudah, karena panasnya tinggi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini panasnya kapan ini tidak reda-reda? Minta ya Rasulullah supaya penyakit ini, wabah ini dipindah. Rasulullah angkat tangan, wabahnya dipindah oleh Allah SWT. Karena itu mereka mengatakan ini wabah ini datangnya karena Muhammad SAW. Atau kalau mereka menang perang, kalau kalah perang atau dimusuhi, mereka bilang ini gara-gara Muhammad SAW. Pokoknya yang nggak enak semua ditimpakan ke Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan hai Muhammad. Kenapa terjadi seperti itu? Itu ujian buat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan yang dekat sama Nabi Muhammad itu belum tentu mengalami sesuatu yang enak. Justru pasti akan mengalami sesuatu yang nggak enak. Yang dekat sama kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu nggak enak pasti. Buat nafsu loh ya. Nggak enak. Karena dia pasti ditimpai ujian terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang zaman sekarang
Coba aku hidup zamannya Nabi Muhammad tuh jadi istrinya Nabi Muhammad. Kamu jadi istrinya orang biasa aja tidak mampu. Jadi istrinya Nabi Muhammad. Jadi istrinya Nabi Muhammad itu beratnya luar biasa. Tidak main-main jadi istrinya Rasulullah SAW. Ya, kalau ingin jadi pendampingnya orang besar, maka kita harus membesarkan diri kita dulu. Mau jadi pendampingnya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk hal itu. Karena orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, pasti dia akan punya tugas-tugas yang tidak sama dengan orang lain. Tidak sama dengan orang lain. Yang laki-laki juga, coba saya jadi sahabatnya Rasulullah. Jadi sahabatnya Rasulullah itu tidak enak. Tidak enak menurut nafsu kita ya. Nah enak. Perang, lapar. Oh, coba saya jadi keluarganya Nabi Muhammad. Jadi keluarganya Nabi juga tidak enak. Nah, ya harus itu mengalami hal-hal yang tidak dialami kebanyakan orang. Ya Sayyidah Fatimah itu ganjel perutnya juga dengan batu. 3 hari tidak makan, tidak minum. Cuma minum toh, tidak makan 3 hari. Puasa 3 hari tidak buka, tidak sahur. Sampai pucat satu rumah. Datang ke Rasulullah SAW, mau ngadu, disuruh sama suaminya, sama Sayyidina Ali, Pak, mungkin ada makanan, ayah kamu punya makanan. Datang ke Rasulullah SAW, kelaparan ya. Belum ngadu dia sama Rasulullah, diminta tangan. Mana tangan kamu? Dimasukkan ke perutnya Nabi. Kaget. Ada apa itu ya Rasulullah? Ini lihat, Rasulullah batunya sudah 2. Dia batunya 1, ini Nabi Muhammad ganjel batunya sudah 2. Berarti kondisinya lebih lapar lagi ya. Punya emas sekecil emasnya nih, Sayyidah Fatimah ini punya emas kecil. Rasulullah tahu diminta emasnya, tidak pantas. Keluarganya Rasulullah punya emas, disedekahkan. Tidak boleh merasakan kenikmatan dunia sama sekali. Itu aja sama Nabi Muhammad SAW terus diperhatikan. Bangun subuh, pertama yang didatangi rumahnya Fatimah. Jadi Rasulullah kalau mau ke masjid dari rumahnya langsung teriak ke rumahnya Fatimah. Fatimah, ini sudah subuh sekarang. Jadi yang dibanguni pertama, karena rumahnya sebelahan sama rumahnya Rasulullah. Habis selesai subuh, Rasulullah masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah, dicek masih baca zikir atau enggak. Pernah sekali Sayyidah Fatimah tiduran, nggak tidur loh ini ya, tiduran, ditendang kakinya sama Rasulullah, ditendang tapi bukan ditendang keras gitu ya, disentuh gitu ya, telapak kakinya disentuh oleh Rasulullah SAW. Gumi ya Fatimah, bangun ya Fatimah, jangan tidur di waktu Allah membagikan rezeki, nanti tidak kebagian rezeki. Tidur habis subuh tidak kebagian rezeki nanti. Istrinya Nabi itu wafat, tidak boleh nikah lagi. Sebagian ada yang sudah umur, sebagian masih muda seperti Sayyidah Aisyah, masih sangat muda, tidak nikah lagi sampai wafat, sampai dia wafat. Sayyidah Aisyah itu umurnya lebih muda dari Sayyidah Fatimah, dari Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin menjadi sahabatnya, orang dekatnya, orang yang dekat kepada Allah SWT, siapkan dulu diri kita. Pasti ujiannya banyak, pasti banyak fitnah. Sahabatnya Rasulullah juga seperti itu, kena fitnah di mana-mana. Ini benar apa enggak, kabar ini betul apa enggak, pasti terkena fitnah di mana-mana. Nah, termasuk yang hidup di masanya Rasulullah SAW. Yang hidup di masanya Nabi Muhammad itu nggak gampang. Kita lebih baik hidup di zaman ini sudah. Hidup di zamannya Rasulullah, kalau tidak mendukung Rasulullah SAW, berarti kita ada di pihaknya Abu Jahal atau Abdullah bin Ubay, munafik. Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditanya oleh salah satu tabi'in, ya Allah, nikmat sekali ya kamu jadi sahabatnya Rasulullah. Marah Abdullah bin Mas'ud. Kamu sangka mudah jadi sahabatnya Rasulullah SAW? Saya setiap hari dalam ketakutan karena dia sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW
mengalami zamannya Nabi, tuntutan Allah kepada dia itu semakin besar. Orang yang sudah kenal dengan orang yang punya kedudukan di sisi Allah SWT, tuntutannya Allah terhadap dia lebih besar daripada orang yang tidak kenal sama sekali. Berarti saya tidak usah kenal saja lah. Nah, salah juga. Salah juga. Karena man la yara wajah muflih la yuflah. Siapa yang tidak pernah melihat wajahnya orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah, maka dia tidak mungkin mencapai kemenangan di dalam hidup. Siapa yang tidak pernah berjumpa dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin berkah senang hidup. Jadi Allah itu menyisakan orang-orang soleh, menyisakan wali-wali di muka bumi ini. Ini sebetulnya nikmat buat kita kalau kita mempersiapkan diri untuk memandang wajahnya, mempersiapkan diri untuk kumpul dengannya, bersahabat dengannya. Kitanya juga harus mempersiapkan diri. Atau kalau tidak nanti sama seperti orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu min indillah, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kullun min indillah, semuanya itu datangnya dari Allah. Semua kejadian di muka bumi ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi minallah. Dalam riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina khairihi wa syarrihi minallah. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mengimani segala takdir Allah yang baik atau buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditsan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang itu kok tidak hampir tidak pernah memahami ucapan ini, bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka, kaum ini siapa? Ya orang munafik itu, kok tidak pernah paham tentang masalah ini, sehingga menimpakan yang buruk-buruk itu, tidak menimpakan yang buruk itu kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Termasuk ucapan ucapan andai kata, umpamanya, itu orang yang beriman tidak boleh mengucapkan itu. Andai kata, umpamanya, untuk masalah-masalah tertentu ya. Umpamanya jalan naik mobil, belok kanan atau belok kiri? Belok kiri aja umpamanya. Enggak, belok kanan. Belok kiri, belok kanan. Kemudian belok kanan. Ternyata kejebak macet waktu belok kanan. Gimana tadi saya bilang? Andai kita tadi belok kiri, kan kita tidak kena macet. Nah, ini orang beriman tidak boleh seperti itu. Sudah, yang sudah terjadi di jalan ini. Ya Allah, kalau saya tadi tidak pergi ke tempat ini, kan saya tidak terkena A, terkena B, tidak boleh orang beriman. Sudah, yang sudah terjadi. Kalau dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya cari jalan keluar. Yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Nah, termasuk dalam hal ini menimpakan kesalahan atau keburukan kepada orang lain. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ini sejak orang itu pindah ke kampung ini, banjir terus kampung. Apa ini? Orang itu punya salah apa orang itu? Dia tidak berbuat apa-apa. Gara-gara orang itu sejak anak ini lahir. Bayangkan, sebagian orang menimpakan keburukan hidupnya kepada anaknya. Ini mulai anak ini lahir macet rezeki. Padahal dia malas. Mulai anak ini lahir dia malas kerja. Gitu. Yang disalahkan anak itu. Saya dulu waktu belum nikah sama kamu, hidup saya bahagia.
waktu nikah sama kamu kok sumpek terus ya? Ya yang salah kamu. Kenapa kok bisa jadi sumpek? Orang pasangan hidupnya biasa-biasa saja, bahagia. Nah, atau hal-hal lainnya. Sebelum saya temenan sama dia, saya itu mendapat A, mendapat B, mendapat. Sekarang begitu temenan sama dia, berhenti, tidak ada yang ngasih apa-apa, tidak dapat apa-apa saya. Tidak bisa. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun min indillah. Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak faham perkara ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan atau kebajikan apapun yang kamu peroleh datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Datangnya dari dirimu. Nah, ini seperti kontradiksi ini. Iya. Ya. Tadi kan di atas dia bilang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul kullun min indillah." Katakan hai Muhammad SAW, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di ayat yang ke-79, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah." Kalau kamu memperoleh kebaikan, itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kamu ada keburukan yang menimpamu, itu kesalahan dirimu sendiri. Nah, sebetulnya ini tidak kontradiksi, tapi inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka berkeyakinan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini datangnya dari Allah SWT, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebagai seorang hamba, kita tidak boleh mengembalikan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita harus mengembalikan kekurangan itu ada di dalam diri kita. Walaupun di dalam hati keyakinan semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, kita berbuat dosa, kita bilang, ya gara-gara Tuhan ya. Saya sudah ditentukan berbuat dosa, tidak tobat-tobat kita. Dosanya besar kalau kita bilang, ya Allah, jangan kau jadikan saya berbuat dosa. Kamu sendiri yang berbuat dosa. Kau minta Tuhan jangan dijadikan berbuat dosa. Tidak boleh. Kalau keburukan tidak boleh kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita menyebut Tuhan pencipta, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita tidak boleh berdoa menyebut wahai pencipta babi. Tidak boleh. Babi diciptakan tidak? Oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kita menyebutnya wahai pencipta babi, dosa kita, suul adab, beradab buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau nyebut babinya ya harus nyebut yang baik-baik dulu. Wahai pencipta kuda, unta dan babi, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau pencipta babi saja enggak boleh. Atau wahai pencipta neraka, enggak boleh. Sebut dulu pencipta surga dan neraka. Nah, kalau kita nyebut yang buruk seakan-akan kita mengembalikan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi adabnya tidak boleh mengembalikan keburukan. Keyakinan segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi dalam praktek kehidupan kita mengembalikan keburukan kepada diri kita. Kok bisa seperti itu? Ya, ini Allah yang memerintahkan. Di ayat pertama Allah menjelaskan qul kullum min indillah. Di ayat yang kedua ini Allah mengajarkan adab. Bukan bertentangan, tapi Allah mengajarkan adab hidup. Kalau kamu timpakan keburukan kepada Allah, nanti pertama kamu su'ul adab, beradab buruk. Yang kedua, kamu tidak mungkin berikhtiar. Padahal Allah memerintahkan kita berikhtiar, berusaha. Walaupun ikhtiar kita ini di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menginginkan kita berikhtiar. Nah,
Kemudian yang harus kita garis bawahi, ucapan yang di ayat atas kullu min indillah itu ditujukan kepada orang-orang munafik, alladzina la yafqahuna qaula, yang tidak faham perkara yang benar, akidah yang benar. Sampaikan kepada mereka bahwa semua itu datangnya dari Allah. Tapi kalau di ayat yang ke-79 ini, khitabnya, pembicaraannya kepada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Makanya kalimatnya wa ma asobaka. Ma asobaka. Ka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang menimpamu hai Muhammad SAW dari kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi kalau apa yang menimpamu dari keburukan itu datang dari dirimu sendiri, karena kamu berbuat sesuatu yang menjadikan keburukan itu datang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus seperti itu, sehingga menjadikan kita ini berikhtiar. Walaupun dalam keyakinan segala sesuatu sejak zaman azali, sebelum kita tercipta, bumi ini tercipta, Allah ini sudah menentukan segala-galanya. Tidak ada satu daun pun yang lepas dari dahannya kecuali itu sudah dihitung oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah lepasnya kapan, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, daunnya jatuh kemana, semua sudah dihitung oleh Allah. Sudah dipersiapkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang lepas. Itu dalam keyakinan. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berikhtiar. Loh, kan sudah ditetapkan, ya, tapi Allah itu mau memuliakan kita. Allah ini ingin memuliakan kita sebagai makhluk manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak diberi kebebasan oleh Allah. Dia tidak menggerakkan tangannya, tidak mengepakkan sayapnya, tidak terbang, tidak sujud, tidak rukuk, kecuali dapat perintah langsung dari Allah. Malaikat. Kalau tidak diperintahkan Allah, tidak bisa apa-apa dia. Makanya Jibril waktu mendatangi Nabi Muhammad SAW, setelah puluhan hari masa vakum, wahyu itu tidak turun. Dalam riwayat 40 hari, ada yang mengatakan lebih. Wahyu itu pernah tidak turun kepada Rasulullah SAW. Ujian buat Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Jadi Nabi kalau ditanya ya apa-apa, diam aja. Karena Nabi kan tidak pernah menjawab pertanyaan kecuali dapat dari Allah SWT. Jadi oleh sahabat ditanya sesuatu, Nabi diam, tidak punya jawaban. Allah memberhentikan wahyu kok. Sebabnya diberhentikan wahyu, ada yang mengatakan karena Nabi lupa memberi janji kepada orang Yahudi, tidak mengucap insya Allah. Padahal hatinya Nabi itu insya Allah sudah pasti, tidak mungkin Nabi tidak seperti itu. Cuma untuk seorang Nabi tidak diucapkan itu jadi masalah. Karena kedudukannya semakin tinggi, itu perhatiannya Allah semakin, orang kalau semakin tinggi, itu hisabnya Allah semakin teliti. Itu menunjukkan rasa cinta. Sama ketika orang di jalan, kita ajak senyum, dia tidak balas senyum. Tapi tidak kenal orang di jalan, sakit hati tidak kita? Biasa aja lah, orang tidak kenal. Tapi kalau ada orang yang setiap hari ketemu terus dengan kita, atau anak kita sendiri, kita ajak senyum, dia gitu. Sakit tak? Gitu. Sakit. Loh, ini bedanya apa? Ini sama-sama tidak ngajak senyum. Ya yang ini saya dekat dengan dia, perhitungan saya lebih. Nah, Allah SWT kalau dekat kepada hambanya, perhitungannya dia ini lebih. Nabi Muhammad ini tidak mengucap insya Allah, diberhentikan wahyu oleh Allah. Sampai kemudian ditegur, wala taqulanna li syai'in inni wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan hai Muhammad, inni fa'ilun bidzalika qadan. Aku akan melakukan itu besok, kecuali kamu mengucap insya Allah. Ditegurnya ini tapi wahyu berhenti, diberhentikan, berat ini. Buat Rasulullah itu sangat berat, karena sampai dalam Bukhari disebutkan dari beratnya
Nabi Muhammad sendiri yang bercerita ya, karena beratnya wahyu itu tidak diturunkan, aku ini sangat rindu sekali dengan firman Allah itu, sampai-sampai rasanya aku ingin menjatuhkan diriku ke jurang karena rindunya kepada firman Allah SWT. Bayangkan kalau kita punya orang yang kita cintai, suratnya nggak sampai-sampai, suratnya ini nggak sampai-sampai, kita kan pasti tanya ke depan terus, Pak Pos sudah sampai, Pak Pos sudah sampai marah Pak Pos sama kita. Nanti kalau sudah sampai saya kasih tahu kamu. Atau kalau message kita tidak dibalas-balas sama orang yang kita cintai, lihat terus gitu. 2 detik sekali kita. Karena itu orang yang dicintai. Dan Nabi Muhammad SAW itu cintanya kepada Allah tidak ada yang melawan, tidak ada yang menandingi. Makanya ketika firman Allah itu tidak turun, itu ujian yang sangat berat sekali buat Rasulullah SAW. Sampai setelah itu Jibril datang. Waktu Jibril datang, Nabi Muhammad ini langsung berkata, di tafsir itu ya disebutkan, ya Jibril, kemana saja aku sudah rindu kepadamu. Jadi karena rindu kepada firmannya, Nabi Muhammad itu rindu kepada kurirnya juga. Orang kalau cinta kepada seseorang, yang berkaitan dengan orang itu harus dicintai juga. Kalau diambil saja, wah itu tidak cinta, betul itu. Kalau cinta kepada seseorang, ya cinta kepada bapaknya, ibunya, saudaranya, rumahnya. Sampai rumahnya mengingatkan, bajunya mengingatkan. Nah, kalau cintanya diambil saja, ini anaknya saja, bapak, ibunya semua enggak. Oh, itu kamu enggak cinta. Ini berarti ada udang di balik batu. Enggak tulus cintanya itu ya. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW juga harus seperti itu. Cinta kepada Nabi, harus cinta kepada istri-istrinya, harus cinta kepada keluarganya, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada keturunannya, cinta kepada umatnya, cinta kepada bangsanya, cinta kepada tempatnya. Tidak bisa kita, saya cinta Nabi Muhammad aja. Oh, itu berarti palsu cintanya. Palsu cintanya. Kalau cinta kepada Allah, harus cinta kepada ciptaan. Kalau kamu cinta kepada Allah saja, kepada ciptaannya enggak, palsu cinta. Jadi ciri-cirinya orang yang cinta kepada Allah, dia sayang kepada seluruh ciptaan Allah SWT. Mau kafir, mau muslim, dia sayang. Tapi bentuk sayangnya kan beda-beda kan. Nah, Nabi Muhammad SAW cinta kepada firman Allah, kurirnya juga dirindukan oleh Rasulullah. Waktu lihat Jibril, bahagianya luar biasa Rasulullah. Mana nih Jibril? Saya ini rindunya luar biasa kepada kamu. Jawab Jibril, ya Rasulullah, aku lebih rindu lagi kepadamu. Aku ini lebih rindu kepadamu. Walakinni abdun ma'mur. Tapi aku ini hanya hamba Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas perintah Allah. Jibril itu rindunya kepada Rasulullah luar biasa, tapi dia tidak bisa bergerak dari perintah Allah. Beda sama manusia. Kalau manusia diberi ikhtiar oleh Allah, dia bisa bergerak, bisa memilih, walaupun segala pilihannya itu di bawah ketentuan Allah SWT. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah SWT untuk mencari rezeki, tapi yang memberi rezeki Allah. Ada orang nyari nggak dapat, ada nggak? Ya tidak dikasih kok, nggak dapat. Tapi dia diberi keleluasaan. Nah itu makanya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek kita ini menimpakan, kalau kita dapat sesuatu yang baik, adabnya ini karena Allah SWT. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau mendapat sesuatu yang tidak baik, mawas diri. Saya mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik, atau saya salah memilih keputusan, atau saya teledor, jadinya saya dapat sesuatu yang tidak baik. Tidak boleh saya mengatakan gara-gara Tuhan saya ini meninggalkan sholat. Kan Tuhan yang membangunkan saya dari tidur. Gara-gara Tuhan saya tidak bangun dari tidur, akhirnya saya tadi pagi tidak sholat subuh. Nah, kamu tidurnya jam berapa tadi malam? Kemudian alarm dipasang enggak? Alarm sudah nyala, melek, tidur lagi. Ini
disalahkan Tuhan. Nah, kembalikan pada diri kamu sendiri. Oh, gara-gara Tuhan saya ini tidak bisa puasa, tidak kuat puasa, gara-gara Tuhan ini tidak kuat puasa. Kan kalau Tuhan ini mau saya jadi kuat puasa, saya jadi kuat puasa, jadi saya dikasih. Tuhan ini kalau mau bisa mengenyangkan kita tanpa makan. Jadi kita tidak boleh punya keyakinan saya ini kenyang gara-gara nasi, tidak boleh. Ada enggak orang makan nasi terus tidak kenyang-kenyang? Ada penyakitnya. Jadi yang mengenyangkan itu bukan nasi, yang menghilangkan dahaga juga bukan air. Allah Subhanahu wa taala. Makan nasi, minum air itu hanya bagian dari ikhtiar. Nah, dan segala sesuatu seperti itu. Makanya kita harus berikhtiar. Tidak, karena kita ini bukan malaikat seperti robot. Diam. Kenapa kamu tidak sholat? Belum dikasih hidayah. Nanti kalau dikasih hidayah saya sholat. Kenapa kamu tidak mengeluarkan zakat? Belum tergerak, ini hati saya belum digerakkan sama Allah. Nanti kalau hati saya sudah digerakkan, saya bayar zakat. Kenapa kamu tidak memakai jilbab? Saya belum dapat dikasih petunjuk sama Allah. Nanti kalau saya dikasih petunjuk, saya tutup aurat saya. Tapi giliran sarapan pagi, berangkat dia. Buka Gojek, buka ini, cari. Kenapa kamu? Lapar saya. Jangan buka aplikasi kamu, nunggu aja nasinya biar datang sendiri. Kan makanan juga datang dari Allah, nasinya biar datang. Terus jangan disuap, biar nasinya ini jalan masuk ke mulut kamu. Nah, giliran makanan dia ikhtiar. Ini namanya bohong nih, bohong, milih-milih ini ya. Giliran dia lapar dia ikhtiar masak atau pergi ke satu tempat disuap makan. Giliran masalah ibadah dia jadi seperti malaikat gitu ya, seperti malaikat, belum dapat hidayah, tidak bisa. Semua itu harus ikhtiar, harus dikejar. Terus saya sudah berdoa ya, doa itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiar itu salah satu kesungguhan dalam berdoa, Makanya Sayyidina Ali ada dinding roboh, jatuh dinding ini, loncat Sayyidina Ali menghindar. Ada satu orang lihat, orang yang tidak paham ini ya, masalah qadha dan qadar, loncat. Orang itu lihat, loh kamu Ali bin Abi Thalib loncat menghindari dinding yang roboh. Nah iyalah, sudah jelas, kalau tidak saya kejatuhan. Di mana keyakinan kamu terhadap takdir Allah? Jadi maksudnya orang ini suruh diam aja gitu loh. Kalau dinding itu roboh menjatuhi dia ya sudah, itu berarti takdirnya. Ini ada loh orang yang punya pola pikir seperti ini karena kebingungan. Jawabnya Sayyidina Ali ini simpel, karena dia pintunya ilmu ya jawabnya. Nah menurut kamu waktu saya loncat itu, loncatnya saya ini lepas dari qadha dan qadarnya Allah atau masih terikat? Kebingungan sendiri orang itu. Ya enggak ada yang lepas dari qadha dan qadarnya Allah. Nah berarti saya itu lompat tadi bukan menghindari dinding saja, tapi saya lompat dari qadar yang satu ke qadar yang lain, dari qadha yang satu ke qadha yang lain. Jadi kita harus berikhtiar, tapi kita harus yakin ikhtiar kita ini terikat dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Nah kalau gitu, buat apa saya ikhtiar? Karena Allah ingin mengetahui kesungguhan. Yang dinilai sama Allah itu bukan ikhtiar kita, tapi kesungguhan kita. Makanya ada orang, umpamanya ini ya, mampunya semampu kita, mampunya dia ini ikhtiar cari uang ini, dia cuma mampu dari dalam rumah. Kalau keluar rumah tidak bisa dia. Mampunya, umpamanya kondisinya menjadikan dia seperti itu. Nah, kalau itu sudah puncak kemampuannya, dia sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mendatangkan rezeki. Tapi ada orang cari rezeki itu dia mampu pergi ke satu tempat, cuma dia malas, pilih di rumah, rezekinya tidak datang. Terus dia protes sama Allah, itu di rumah kok dapat, saya enggak. Kamu ini punya kelebihan dari dia. Harus kamu
kamu bersungguh-sungguh. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu berikhtiar sampai puncak penghabisan ikhtiar itu. Sampai dia sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Nanti yang diharapkan datang. Nah, begitu juga kalau kita menginginkan kedudukan di sisi Allah SWT. Saya itu padahal sudah sholat 20 tahun, 50 tahun, ngaji 10 tahun, 20 tahun. Kok tidak dapat ya kedudukannya? Nah, berarti kamu belum mentok. Kalau kamu belum mentok, itu kamu belum dipandang sungguh-sungguh oleh Allah SWT. Padahal yang diberi oleh Allah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha di jalan kami, baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk yang tidak diberi kepada seluruh orang. Nah, kalau kita mau dapat kedudukan, ya kita harus usaha sampai mentok. Ibadahnya yang betul, berusaha khusyuk, berusaha sampai mentok, dan mulainya semua bertahap. Harus disesuaikan dengan kondisi. Wa ma arsalnaka linnasi wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami utus engkau, hai Muhammad SAW, kepada umat manusia itu sebagai utusan. Kami utus engkau ini sebagai rasul, bukan sebagai penjaga mereka supaya mereka tidak ketimpa keburukan. Nah, berbeda dari ayat yang 80 itu, ayat 80, fama arsalnaka alaihim hafidhah. Kamu tidak kami utus, hai Muhammad SAW, untuk menjadi pemelihara mereka biar tidak tertimpa keburukan. Kok sampai mereka itu bilang, ini kita tertimpa keburukan gara-gara Muhammad SAW. Loh, kamu itu memang diutus itu bukan memelihara mereka dari keburukan. Kamu ini hanya diutus sebagai utusan, sebagai rasul, menyampaikan. Urusan mereka tertimpa keburukan atau kebaikan itu bukan urusan kamu, kata Allah SWT. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita menimpakan keburukan kepada seseorang. Tidak boleh. Kecuali memang orang itu menimbulkan sebab-sebab. Nah, gara-gara orang itu umpamanya ban kempes. Kenapa? Ya, sudah jelas disebari paku di situ. Nah, berarti orang itu menjadi sebab keburukan. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas semua itu. Walaupun orang-orang munafik itu tidak memahaminya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas dirimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi saksi atas perbuatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada saksi-saksi bagaimana perbuatan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saksi-saksi itu. Nah, Allah menjadi saksi dan Allah menimbulkan bukti-bukti. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW bilang perang, dia nurut, ya dia pada saat itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah SAW bilang jangan perang, dia taat, ya dia pada saat itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasul itu kepanjangannya taat kepada pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Karena pewarisnya Nabi itu menjadi corongnya Rasulullah SAW. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada umat Nabi Muhammad ini tidak ada nabi lagi. Kalau umat-umat terdahulu ada nabi-nabi yang menjadi corong Rasul sebelumnya, tapi umatnya Rasulullah SAW tidak ada nabi lagi. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan setiap 100 tahun, di dalam hadis dimunculkan mujaddid. Mujaddid itu salah satu pewaris Nabi Muhammad SAW yang zahir, yang tampak. Kalau wali-wali banyak,
Kalau mujadid itu mirip dengan Rasul. Kalau wali-wali itu mirip dengan Nabi. Mirip dengan Nabi. Tapi mujadid itu punya misi, tapi tidak memperbarui syariat. Maksudnya memperbarui sistem dalam mewujudkan syariat ini di dalam kehidupan umat. Karena umat manusia ini kan berkembang. Sekarang aja banyak sekali permasalahan-permasalahan agama yang tidak ada 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu tidak ada. Saya kasih contoh saja, sholat di pesawat. Ulama 100 tahun yang lalu dibangkitkan, bingung dia. Gimana ini sholat di pesawat? Tidak di darat, tidak nempel ya. Di pesawat. Terus kalau dia di atas Mekah, kiblatnya gimana tuh? Tidur gitu. Atau orang pergi ke bulan, mau sholat. Sholatnya gimana di bulan? Ka'bahnya ada di bumi. Orangnya ada di bulan. Kemudian masalah cloning, bayi tabung, tidak ada semua dulu. Nah, perlu orang-orang yang muncul yang bisa melengkapi. Walaupun dasarnya semua tetap dari sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Begitu juga masalah yang kompleks pada permasalahan umat ini kadang-kadang berbeda dengan masalah yang ada di zaman dulu. Mujadid ini sebagai pemersatu atau mujadid ini juga sebagai pengibar panji Islam di setiap zaman yang selalu dimunculkan oleh Allah SWT. Nabi sendiri mengatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama di kalangan umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Karena sudah tidak ada nabi lagi peninggal Rasulullah SAW. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling dari ajakanmu, tidak mau taat, fama arsalnaka alaihim hafidha. Ini sebetulnya peringatan Allah juga kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berpaling dari Muhammad SAW, kami tidak mengutus engkau menjadi pemelihara mereka. Biarin. Rasulullah SAW ini, kalau ada yang berpaling, Nabi Muhammad itu sedih. Dipikiri oleh Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, yang mau berpaling, biarkan berpaling. Beda sama sedihnya orang zaman sekarang ya, punya pengikut umpamanya, karena dia tidak seperti Nabi Muhammad, bukan pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya ada yang berpaling, sedih ya. Kenapa? Ya berarti saya ini jadi kurang terkenal sekarang. Sedihnya urusannya itu jadi kurang terkenal. Kalau ditanya, kenapa kamu sedih? Saya Nabi Muhammad kan juga sedih. Sedihnya beda kamu sama sedihnya Nabi Muhammad. Sedihnya Nabi Muhammad itu memikirkan ini, nasibnya orang ini gimana kalau jauh dari saya. Karena yang selamat itu yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau ada yang jauh, dipikiri oleh Rasulullah SAW. Dipikirnya kenapa? Ini nanti kalau jauh dari saya, berarti dia jadi tentaranya yang lain. Tentaranya setan. Kalau jadi tentaranya setan, dia tidak ada di surga. Rasulullah itu ingin semua masuk ke dalam surga. Makanya seperti di riwayat, ada orang mati dalam keadaan Yahudi, nangis Rasulullah SAW. Ditanya sahabat, ya Rasulullah kenapa nangis, itu jenazahnya Yahudi? Sebab ada nyawa yang lepas dari tangan saya masuk ke dalam api neraka. Sedih Rasulullah SAW. Sebaliknya ada Yahudi, anak Yahudi yang selalu berkhidmat ke Rasulullah SAW, padahal belum Islam. Pada waktu mau wafat, ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah datang lagi. Biasanya datang ke rumahnya Rasulullah dia. Ditanya, masih sakit ya Rasulullah? Dikunjungi oleh Rasulullah, ternyata sekarat. Pemuda Yahudi sekarat. Rasulullah SAW datang, duduk di tempat tidurnya. Nabi mengatakan, aslim, masuklah Islam. Pemuda ini di sebelah kepalanya pemuda ini ada bapaknya. Bapaknya duduk di situ juga. Dia mau masuk Islam tapi takut sama bapaknya. Jadi matanya ke arah bapaknya ini. Gimana nih bapak saya? Terus bapaknya bilang, Ati' Abul Qasim. Jadi ini orang belum masuk Islam, tapi sudah percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah cinta. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah SAW. Orang itu kalau mau berdakwah, nomor satu akhlak.
bapaknya ini percaya padahal dia belum Islam. Kata bapaknya, "Ati' Abul Qasim." Taatilah apa yang diucapkan Abul Qasim. Abul Qasim itu nama lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak namanya Qasim. Makanya dia dinamakan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya. Akhirnya anak ini syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Meninggal anak itu habis syahadat. Rasulullah SAW berdiri keluar meninggalkan anak tadi. Kemudian wajahnya berseri-seri, kata sahabat, seperti bulan purnama. Bahagia Rasulullah SAW sambil ngangkat tangannya berdoa, Alhamdulillah alladzi amqadha hadzal walad minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak itu tadi dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahagia Nabi Muhammad SAW itu. Nabi itu tidak benci kepada orang-orang non-muslim. Kalau benci, bagaimana dia berdakwah? Justru Nabi mencintai seluruh kalangan dan ingin menariknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diajak masuk surga nggak mau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah, lepas mereka, jangan jadi pikiran kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fama arsalnaka alaihim hafidha, kami tidak mengutus engkau sebagai pemelihara mereka dari api neraka. Kalau mereka tidak nurut, ya sudah, nasibnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari 3 ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beradab kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Dijadikan kita termasuk mereka yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, dengan orang-orang yang dicintai Allah, dan dianugerahi kita adab, akhlak di hadapan mereka yang menjadikan kita mendapat ridho mereka, ridho Nabi Muhammad, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد للإله بالبدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.